ओम शांति। सोमेश्वर परमात्मा निराकार शिव पितांकर ज्ञान रूपक सोमरस को पान करुथिबा समस्त श्रेष्ठ आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। कहा जाए नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। समस्ते संसार रे मुख्यतः तीनिटी जिनिस को प्राप्त करने को चाही थांती, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सेथिपाई समस्ते एही प्रयास रे लागी रही थांती, लागी रहुछंती मध्य। तेबे किए जदि स्वास्थ्य पाउछि तो ता पाखरे धन नहीं, धन अछि तो सुख शांति नहीं। एका साथी रे तीनिटी जिनिस प्राप्त हेबा वर्तमानर वस्तुवादी दुनिया रे संपूर्ण असंभव। कारण एही तीनिटीर प्राप्ति पई जो मुख्य आधारर आवश्यकता अर्थात वास्तविक आत्मिक ज्ञान एवं योग, ताहा वर्तमान एही तमो प्रधान दुनिया रे संपूर्ण शून्य होई जाइछे। जेउथि पाई सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीतारे एक सुंदर कथार अवतारणा करा जाइछे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जेतेबेले मनुष्य निजर वास्तविक स्वरूप, धर्म एवं वास्तविक पितांको भूली देह सर्वस्व होई जेउ शरीर को धारण करी अभिनय करुछि, सेथिरे छंदी होई निजको शरीर भूली भाबी संपूर्ण दुखी अशांत हो जाए, सेतिकी बेले भगवान आसी थांती सत्य ज्ञान एवं सहजराज जोगर शिक्षा देई परित्राणाय साधुनां अर्थात साधारण मनुष्यंकु तो उद्धार करुछंती। तांको कथा छाड़ जेउ साधु सन्यासी मानंकर पवित्रतार शक्ति द्वारा आज पर्यंत संसार तिष्ठि रहिछि, सेमानंकु मध्य उद्धार करिथांती, जहा गीतारे वर्णित। वर्तमान सही समय जेउ समय रे साधु संत गुरु गोसाई समस्ते मुक्ति पाइबा पाई पुरुषार्थ करुछंती। तेणु स्वयं परमात्मा ज्ञान द्वारा धन एवं योग द्वारा स्वास्थ्य एवं संपन्नता को प्राप्त करैबा पाई आसिछंती एही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे। उल्लेख रहिছে ना, भगवान को संकल्प आसिला सृष्टि रचना करिवार, तेणु ब्रह्मांक द्वारा रचना कले। एठारे मन को प्रश्न आसे, भगवान को संकल्प आसिला तो भगवान निजे करिथांते, पुणी ब्रह्मांकर कोन आवश्यकता रहिथिला? कारण जेहेतु भगवान निराकार, अशरीरी, अजन्म, अभोक्ता, तेणु ब्रह्मांकर शरीरर आधार नहीं तांको मुख द्वारा ज्ञान निश्रुत कराई ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मानंकु रचना कले, जेउ माने कि सत्य जुगी स्वर्ग राज्यर अधिकारी हे पारिबे। तेबे नूतन दुनिया रचना करिबा पाई निश्चय एई पुराना दुनिया एवं पुराना शरीर रे आसीबाकू पड़िबो। अर्थात ब्रह्मा निश्चय एई कलिजुगी दुनियार श्रेष्ठ आउ अनुभवी मनुष्य होइथिबे, जहांक आधार रे रचना करिवे। संभवतः सेइथिपाई ब्रह्मांकर पूजा हुए नाही, जेहेतु कलिजुगर मनुष्य, जहाँ मध्य पुराण रे उल्लेख रहिछि कि मु साधारण भाव रे साधारण शरीर रे आसी थाए, हेले मूढ़मती मनुष्य मते जानी पारे नाही। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା कि ଏହି ନିୟମ
ନିଶ୍ଚୟ ଅବିନାଶୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ନଚେତ୍ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରଣାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତେବେ ଏତେ ସାରା ଶହ ଶହ କୋଟି ଆତ୍ମା କ'ଣ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବେ କି ବା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ କି? ସତ୍ୟଯୁଗର ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ କମ୍, ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ ରାଜଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ କହି ଶାରୀରିକ ଯୋଗକୁ ବା ଯାହାକୁ ହଠ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ସେହି ଯୋଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର କି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ନିଜର ମନକୁ ପଚାର ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନର ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳେଇବା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ମଧୁର ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବାନ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯୋଗ କହିଲେ ନିଜକୁ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରି ଏହି ଆତ୍ମାର ଯୋଗସୂତ୍ର ଆତ୍ମିକ ପିତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇ ରଖିବା। ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଧାର ହେଲା ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପତଙ୍ଗ ହେବା। ଯେପରି ପତଙ୍ଗମାନେ ଆଲୋକ ଉପରେ ଝାସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା। ମାୟାର ତୋଫାନରୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ କଥା କହୁଛି, ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମରିଯାଇ ପୁରା ପତଙ୍ଗ ଭଳି ହେବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହର ଦୁନିଆଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ହଟେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏକମାତ୍ର ସାହସ ରଖିବାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାହସ ରଖି ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଅନେକ ପାଦ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷତାର ଦାନ ଏବଂ ବରଦାନ ଦେଇ ଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷତାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା
ଏତେ ହାଲୁକା ହେଇଯାଅ ଯାହାକି ଶିବ ବାବା ନିଜ ଆଖିର ପଲକ ଉପରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।